کہ اکھنڈ بھارت جو ہے یہ ایک بھارت کا خواب ہے. انڈیا یہ کہتا ہے کہ 2026-27 کے قریب قریب ہم یہ کام کرنے والے ہیں. اکھنڈ بھارت پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرتے ہیں. معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے کندھا استعمال جی سی سی عرب بادشاہ $500 ارب کی اسرائیل نے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی, آئی ٹی سیکٹر میں, زراعت میں, پورٹ میں اور دیگر چیزوں کے اوپر. 2014 اور 19 کے اندر یہ جیک لگا اسرائیل کا. یہ 2019 سے 2023 میں کس کا جیک لگا؟ وہ جیک تھا عرب جیک, عرب بادشاہوں کا جیک, جنہوں نے $100 ارب ویژن 2030 کے اوپر انڈیا میں انویسٹمنٹ کی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جارڈن کیوں نہیں بولتا, یو اے کیوں نہیں بولتا, سعودیہ کیوں نہیں بولتا. انڈیا نے جیسے ان کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہوئی, انہوں نے ہر چیز کلیم کرنی شروع کر دی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آج چائنا نے سلک روٹ شروع کیا ہے, ہم تو بہت پہلے اس کو یہ کر چکے تھے یہ چیزیں. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں سیاستدان بکا ہوا, پارلیمنٹ بکی ہوئی, بیوروکریسی بکی ہوئی, ہر آدمی پیسے پہ بکنے کے لیے تیار. کہ اکھنڈ بھارت جو ہے یہ ایک بھارت کا خواب ہے. انڈیا یہ کہتا ہے کہ 2026-27 کے قریب قریب ہم یہ کام کرنے والے ہیں. اب یہ ہے تکون ٹرائی کا. میں تو کہہ رہا ہوں گاڈ از گریٹ, اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, صاحب ایمان. لیکن جو دجال کے فالوورز ہیں ان کے ذہن میں وہ خود گریٹ ہیں. اب تکون کا پہلا کونا گریٹ برٹن, تکون کا دوسرا کونا گریٹر اسرائیل, یہاں ہم ہی گریٹ ہیں. تیسرا کونا بھی تو ہے نا, وہ ہے تیسرا کونا گریٹر انڈیا, اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت, اکھنڈ بھارت کا نقشہ, یہ اکھنڈ بھارت آج سے نہیں عرصہ دراز سے چل رہا. خلیج بنگال بحیرہ عرب کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان, تبت, میانمار, سری لنکا اور بنگلہ دیش, ان پہ قبضہ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا, اکھنڈ بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانا, معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا استعمال کیا؟ انہوں نے ایک کندھا استعمال کیا. دیکھیں غور کریں, افغانستان کا نو جی سی سی عرب بادشاہ, عرب بادشاہوں کے جتنے کاروبار ہیں اس کی ہائی مینجمنٹ انڈینز کے پاس. جی بالکل, بیوروکریسی جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مزدور طبقہ یہ پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے, یہ انہی کو دیا, ایلیٹس میں ان کو ہے. تو تمام فیصلہ سازی یعنی کہ عربوں کو جو کما کے کون دے رہا ہے؟ انڈیا دے رہا ہے. تو انہوں نے ان کو راغب کیا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری اور انگیج کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو چنا گیا معاشی ہب. پاکستان کے معاشی ہب کی کمر توڑو. کیسے توڑو؟ وایا کے الیکٹرک, ابراج کیپٹل, الجومیا گروپ, سارا کاپر اتار لیا گیا کیونکہ بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ کبھی آپ کی انڈسٹری کو پنپنے نہیں دیتا. کہ آپ غور کریں کہ کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ انڈینز ہیں اور یہ در حقیقت انڈر کور را ہے. $500 ارب کی اسرائیل نے انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی, آئی ٹی سیکٹر میں, زراعت میں, پورٹ میں اور دیگر چیزوں کے اوپر. 2014 اور 19 کے اندر یہ جیک لگا اسرائیل کا. یہ 2019 سے 2023 میں کس کا جیک لگا؟ وہ جیک تھا عرب جیک, عرب بادشاہوں کا جیک, جنہوں نے $100 ارب ویژن 2030 کے اوپر انڈیا میں انویسٹمنٹ کی. 2030 ویژن محمد بن سلمان نے انڈیا پہ انویسٹمنٹ کی, یو اے ای نے انڈیا پہ انویسٹمنٹ کی اور اس ویژن کے اندر پاکستان کو بھی شامل کر لیا. $3 ارب گوادر پہ کر دی. بہرحال یہ $3 ارب دے کے آپ کو انگیج کر دیا گیا, چائنا کو آپ سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا گیا, پھنسا دیا گیا. یعنی پیسہ بھی آپ کو دیا گیا, اس کو استعمال بھی نہیں کرنا اور اس پہ سود بھی دینا, شرائط کے ساتھ دیا گیا. جبکہ $100 ارب سعودی عرب اور یو اے ای نے لگائے انڈیا کے اوپر. جواہر لال نہرو پورٹ ممبئی کے اندر, مہندرا پورٹ احمد آباد, کانڈلا پورٹ احمد آباد, اڈانی پورٹ احمد آباد, ہزیرہ پورٹ احمد آباد پہ. در حقیقت یہ جو اب اعلان ہوا ہے 2023 کے اندر, جون 2023 میں, انڈیا اسرائیل ٹریڈ کوریڈور, انڈیا اسرائیل عرب ٹریڈ کوریڈور, یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی جس پہ 2015 سے کام چل رہا تھا. یہ ٹرین کا ایک سلسلہ اور نیچے سے سڑک کا سلسلہ یو اے ای جانا ہے, یو اے ای سے سعودی عرب جانا ہے, سعودی عرب سے جارڈن جانا ہے. نیوم سٹی جو بنایا جا رہا ہے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے
जिसमें 25% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मालियत है 1000 अरब डॉलर। ये कुल जो मंसूबा है ये 1 लाख अरब डॉलर का है। दुनिया में पैसा जमा कर लो तो इतना पैसा नहीं, पीछे पैसा है यहूदियों का। 30% कंट्रोल है इसके ऊपर, 80% इसका जो टोटल कंट्रोल है वो इंडिया पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती, आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, वी हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 198 बिलियन डॉलर, जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। G20 का असल मकसद इंडिया को 20 मुल्कों का पार्टनर बनाना था और इस ट्रेड को वाया यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर इसराइल हैफा पोर्ट पे ले जाना था। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीज़ें, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो 2+2 करने जो है वो जा रहा है उनके साथ। सो अगर इंडिया जो है, अगर ये जापान को क्रॉस कर गया इंडिया, तो फिर नहीं इंडिया खिलौंदा। और आपको पता है वो गोल्डमैन सैक्स की जो प्रोजेक्शन है फॉर इंडिया, वो तो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। पाकिस्तान में मसला क्या है इसमें? सियासतदान बिका हुआ, पार्लियामेंट बिकी हुई, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई, हर आदमी पैसे पे बिकने के लिए तैयार। 2007 में ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का आगाज किया, सैंक्शन में होने के बावजूद 9 अरब डॉलर खर्च करके आपकी सरहद पे पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही है। जरदारी साहब ने अहमदी निजात के साथ इस मुआहदे को साइन किया, जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान के अंदर अब हमने लाना है। बहरहाल जरदारी साहब का मुआहदा हुआ, हुकूमत खत्म हो गई। मियां नवाज शरीफ आ गए इस मुआहदे को सबोताज करने के लिए। आलमी कुव्वतों ने, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान को दी जाने वाली गैस थी वो इसको जानते नहीं थे कि दर हकीकत ईरान ने ये पाकिस्तान के साथ साथ डिजाइन किए चाइना तक ले जाने के लिए, चाइना तक ले जाने के लिए। मियां नवाज शरीफ ने अरबी हुक्मरानों के हुक्म के ऊपर इसको अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि दुनिया चाइना के सामने इंडस्ट्रियल जाइंट एज आ इंडिया का तसव्वुर रखती थी कि चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया को लाया जाए इंडस्ट्रियल जाइंट बनाने के लिए, और उसको गैस पहुंचेगी तो पैदावारी लागत में कमी आएगी, जिससे इंडिया मजबूत होगा और अखंड भारत का ख्वाब मुकम्मल होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। बहरहाल इंडियन इस चीज को जानते थे। अब उन्होंने कहा कि चलो अब पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करते हैं। कहां पे इन्होंने कराची के बाद कमन लगाई, खानेवाल लाहौर रेलवे जंक्शन के बीच में मौजूद कॉपर वायर उतारना शुरू कर दिए गए। तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर को उतार लिया गया और चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी गई। जो रेलवे इंजन थे, जो इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन थे, जो 200 टन का इंजन था, उसमें 150 टन कॉपर हुआ करता है, वो तमाम डिसमेंटल करके उसको फारिग कर दिया गया। पूरा कॉपर उतारा गया और यहाँ से पर्सनल इफेक्ट के जरिए और डिप्लोमेटिक कवर के जरिए कंटेनरों को राशि कस्टम ऑफिसर से मिलकर शिफ्ट किया गया दुबई, और दुबई से उसको फिर इंडिया मूव कर दिया गया। रिफाइंड कॉपर मिला इंडिया को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख की डकैती, जिसकी मालियत 3000 अरब रुपए उस वक्त थी, अब इसकी मालियत 6500 अरब रुपए अगर आप अब लगाने जाएं। ठीक है, जो तरजीह आलमी ताकत, एक नया माइंडसेट बनाना शुरू किया गया अफगानिस्तान के अंदर। चूंकि रशिया को कहते थे कि ये गर्म पानियों में पहुंचना चाहता है, लेकिन दर हकीकत उन्होंने अफगानियों का माइंडसेट बनाना शुरू किया। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियां बता रहा हूं आपको, जुल्म हमारे साथ, कि यार ये तुम्हारी सरहद के साथ तो समंदर ही नहीं लगता, तो एक काम करो ना, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले ये पूरा अफगानिस्तान होता था, पूरा अफगानिस्तान होता था, तो तुम भी ये कब्जा करके वहां गवादर के जरिए इस गर्म पानी तक पहुंच जाओ, ताकि अफगानिस्तान को ये मिल जाए, समंदरी सरहद मिल जाए। बहरहाल ये एक नया फलसफा शुरू हुआ और उन्होंने बोला फला दौर में ये अफगानिस्तान था, फला दौर में ये अफगानिस्तान था, और उनको नाम दिया, तुम भी ग्रेटर अफगानिस्तान का नाम दो। अब ग्रेटर की जो सोच चल रही है वो इसको कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर, ग्रेटर अफगानिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।